किए कौन कह क्या कथा शुणु ना ना हम निश्चित आप कथा पालन करी समस्त छोट पिला सांग कुकुरटा कहती ये कहते आम कहते सांगसाथी से कहीं बापा कहते जी जहाँ कह कि मानवे कुकुर बिले छेली मेढा जी जहाँ जहाँ पाई प्रणाम करू नारद महर्षि थे आस गाँ दाण्ड देखिए गोटे मीना बजेक आस सब पोशाक अलग देखिए प्रणाम करदे नारद कहले शतायु भव दीर्घायु भव कहते रखीदेला प्रणाम कला आउ थे रुहतु रुहतु सन्यासी टिके रुहतु आप कहले मुझे शतायु हेबी ना हाँ कहला से कथा मो बापा कहते मोर 8 वर्ष आयुष परमायु आ मात्र 2 वर्ष अच्छी मत 6 वर्ष आप शतायु भव कहले मुझे शतायु हेबी तो 100 वर्ष बचिबी तो कहले बापा शुणु कहती बोली मुझे कहीदेली मुझे 100 वर्ष तेज आयुष दे पारि भाई आड़ बस मुझे 100 वर्ष आयुष दे पारि कहती बोली मुझे कहीदेली भाई मन दुख कर कांदिला नारद व्यतिव्यस्त हो गले नारद व्यतिव्यस्त हो गले शुण नारद पिलाटा कथा शुणी दुखित हो गले कहला अच्छा ठीक अच्छे तू कामना आ मो संगे अरे मुझे सब देवता नहीं से तो सब आयुष बढ़ीदेवे किसी असुविधा तू एत नहीं गले महादेव गति देवदेव महादेव गति प्रणाम कले से कहले मुझे प्रणाम करी तू प्रणाम करी ते पचारे तू या कह कांदी या कह नारद प्रणाम कले पिलाटा प्रणाम कला महादेव देवदेव महादेव प्रणाम कला महादेव से कहले तू दीर्घायु हो आप दीर्घायु मत करें से कथा कहला मोर आयुष 8 वर्ष 6 वर्ष है आउ 2 वर्ष मोर पर वायु बची आप कहले देवदेव महादेव कहते ना बापा मुझे तोर परिमाणटा बढ़े पारि नहीं कहती मुझे कहीदेवी कौन करी नारद सारे गले ब्रह्मा गति पिता प्रणाम कले पिता प्रणाम कले ये पुओटी प्रणाम कला से विषय कहले दीर्घायु हो विषय कहला आप दीर्घायु मत करें यही कथा से राजी देले जेते देवता समस्त गति बुली गले समस्ते से कहले विष्णु गति गले नारायण विष्णु गति विष्णु तो जानी से केवे कहे आयुष्मान हो केवे कहे विष्णु की प्रणाम कले नारद प्रणाम कले से प्रणाम कले बसिले चुपे सीधा भगवान से कही तो आयुष्मान हो कि दीर्घायु हो कही जहाँ कही था से कहले बस कांदिला प्रभु कहते नारद महर्षि पिलाटा कौन आणिक आईच कांदिला कांदिला कहला कि कांदिला कांदिला कौन ताको पचार कहीं कांदा मुझे कहीपर नारद महर्षि कहते आप कौन से कहीं कांदिला अरे कथा कौन होता ना बापा कहते समस्त देवता देवता पाखु गली प्रणाम करी समस्त कहले शतायु भव किंतु मत आयुष दे पारे ना अरे कहले जी कहले से पारे ना कौन ठाकुर से कहले कथा देकरी कथा जहाँ कही थब जीवी कि देवी ताकि निश्चित जाई दब जाई पहुँचे निश्चित नारद कहले तुम समस्त कथी गल कौन है ना आज्ञा समस्ते कहले शतायु भव कि समस्त देवता मैंने मना कले आम तो आयुष बढ़े पारू ना कहले केमी काली देवसभा डाक मो पाखक जा सब देवसभा डाक मो कति से कहले कले ना केमी सब देवता आसी पहुँची गले नारद बसी ठिया कहले प्रभु प्रभु कहते नारद बसी ठिया कह कौन पर डाकिछ सब ये डाकी पुअर आयुषटा केमती बढ़ सब देवता मैंने कहते शतायु भव कितु कहते आम पारू ना नारायण विष्णु कहते अरे कौन पार नहीं कौन ये कौन अच्छे अरे 8 वर्षटी आउ 10 लगे पचरे तुम टिके टिके आयुष दे दून से होता ना कह हम हेकि हम बढ़ीगला 108 वर्ष हो गला 8 वर्ष पर चलीगला 108 वर्ष बचिला ये गप नुह वास्तव कथा हम तो जानूने जहाँ सब टीवी देखीचे प्रवचन मुझे कहूँ सीधारण पुओ 8 वर्ष रु 108 हो गला खाली प्रणाम ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले तू तो स्वामी टाइम प्रणाम करी सुदूषा व्रत बांधबू ना
ବଡ଼ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଦିନ ଶତାଧିକ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ 100 ମା 100 200 500 ବସିଛନ୍ତି, ମା ବସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ବଡ଼ ବୋଉ ଆରେ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ କରାଯାଏ ନା? ହଁ ମା ଠାକୁର ସେଟା କରାଯାଏ। ତା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ନା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ବ୍ରତଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା କରନ୍ତି? ବଡ଼ମା କହିଲେ ବ୍ରତଟା ପାଳନ କରାଯାଏ, ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମା? ଜଣେ ପାରାଦୀପରେ ଦେଖିଥିଲି, ଜଣେ ମା ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମା, ସେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ପାରାଦୀପ ଦୋକାନ କଲାବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ମା ଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆମ ଆଈ ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମା କହିଲେ, ଆମ ମା କହିଲେ ମା ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ, ତୁ କ'ଣ ଅଣବ୍ରତିଆ କହିପାରୁନି, ତୋ ବ୍ରତ ହାତରେ ନାହିଁ, ବ୍ରତ ନହେଲେ କ'ଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତି? ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋ ଆଈ ମା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପାଟି କରୁଥିଲା, ମା ଆଉ ହଁ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରତଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ରହିବ। ଯେଉଁ ନାରୀର 8ଟା ଗୁଣ ଅଛି, ଅଷ୍ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ, ଏ 8ଟା ଗୁଣକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ରତ ଯେଉଁ 8ଟା 10ଟା ଅଛି, ଠିକ୍ କଥା, ଭୁଲ ନୁହଁ। ସୁଦୁଷା ବ୍ରତଟା ଭୁଲ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। 8ଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ 8ଟା ପଡ଼ିଛି 10ଟା ଗଣ୍ଠି, ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇଟା 8ଟା ଗଣ୍ଠି। ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ, ଏ 4ଟା ଗୁଣକୁ ତୁ ପରିପାଳନ କରିବୁ ତୋ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ତୁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠିଟା ପକେଇକି 10ଟା ମଣ୍ଡା କରିକି ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆସିକି ପିନ୍ଧିଦେବୁ, ଆଉ ତୋର ଗୁଣଟା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ଦେବୁ। ତ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସେ ନାନୀ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତାକୁ ପାନ ଛିପ ପକେଇବନି, ପାନ ଏତେ ଖାଆନ୍ତି, ଆମ ମାଟି ଦୁଆର ଥିଲା, ସେ ପାନ ଛିପ ପକେଇବନି। ଆମ ବାପା ହେଇକା ସେ ସବୁ ପକେଇଦେବେ, ସେଠି ପଛରେ କী କରିବେ, ସେ ପକେଇବନି, 4 ଥର ଉଠିକି ଯିବ। ଆମ ମା କହିବ, ଏ ମା ତୁ ସେଇଠି ପକେଇ ଦେବୁନୁ, ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଲି ନିଭି ଦେବୁ। ନା ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ଡବା ଦିଅ, ଡବା ରଖି ପକେଇବି। ଇଏ ପାନ ଛିପଟା ଯିଏ ମାରିବ ତାର ଅପରାଧ ହେବ, ମୋର ତ ହେବ, ତାର ହେବ। ଏଭଳି ଚଳଣି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ମା କହିଲେ ବ୍ରତଟାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜ ଜୀବନ ଚଳଣି ଆଚରଣ। ବ୍ରତଟା ପିନ୍ଧାଯାଏ, ପିନ୍ଧା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ତ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା। ତେଣୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ତାକୁ ଗଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣକୁ ସତ୍ନାମନକୁ ଶସ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ହେବ। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେବି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। 2 ମିନିଟ୍ କହୁଛି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି, ସୁଧ ସାର୍ ଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଠାକୁର। ଦିନେ ରାତିରେ, ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣିଲେ, ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛି କେଉଁଠି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି, ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ନନ୍ଦୀ ତୁ ତ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛେଇ ପାରିବୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷତ୍ୱର ବୁନିଆଦ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ମଣିଷ ସମାଜ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେହି ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତଥାପି କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେବ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସତନାମଟା ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଏ ସତନାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଟା କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଠାକୁର ଆମେରିକା କହୁଛି ମୁଁ ଭାରତକୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ରୁଷିଆ କହୁଛି ମୁଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଦୂର ସାଲା, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପରମ ପିତାର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ବାପା କେବେ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନାହିଁ। ବାପା ଏ ଯେଉଁ ଘର କରିଛି କେବେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ମଣିଷ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ପରମପିତା ଚାହିଁବେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କହୁଛି ସତନାମଟାକୁ ଜପିବୁ। ସତନାମ ହେଉଛି 18 ସ୍ତରର, ଆଉ ଆଟମିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି 12 ସ୍ତରର। ଗୁଣିଗାରେଣୀ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସେଟା ହେଉଛି 8 ସ୍ତରର। ତେଣୁ 18 ସ୍ତରର ସତନାମ ଠାକୁର ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଦାବିକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନେ,
କରିପାରୁନି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ନାମ କରିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେତିକି ଥିଲେ ପାରାଦୀପରେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 25 ବର୍ଷ ରହିବା ଲୋକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଆଈ ଗୋଟାମୁଣ୍ଡି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ 25 ବର୍ଷ ଥିଲେ ପାରାଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହନ୍ତି ସେ କର୍ମୀଙ୍କର ଛାତ ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଦାଦା ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ ଆମର ତଳେ ଶୋଉଛୁ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟ ଆଣିଦେବ ଆମ ପୁଅ ଛୋଟିଆ ଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ଫଳ ପେଟି ବାଡ଼େଇକିରି ସାରେ ଗୋଟେ ବସନ୍ତି ସାରେ ଟିକେ ଆଉ ସେ ଖଟଟା ଦେବେ ରାତିରେ ଜଣେ ଦାଦା ବାବୁ ଏ ଫଳ ପେଟିରେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଛି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ରାତିରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଖଟ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆମ ମାଆକୁ ଡାକେ ଆମେ ଶୋଇବା ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ଟିଭିଟେ କଳା ଫଳା ଟିଭି ଥିଲା ଦେଖିବା ଶୋଇବା ନାହିଁ ବିଜୟ ବାବୁ ଆସ ଘଣ୍ଟାଏ ନାମ କରିବ ଏଠି ବସ ଘଣ୍ଟାଏ ନାମ 4ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ କରିବ ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନାମ କରିପାରିବନି ଚକ୍ରପଟ ଥୋଇବ ଆଖି ମିଳିବ କାରଣ ତମେ ସୁନା ଦୋକାନ କରିଛ କେଉଁ ଲୋକ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଦେବ କିଏ ଆସିଲା କିଣିଲା ବ୍ୟାଚଲର ଲୋକ ଯୁବକ ଲୋକ ତମ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାମ କରିବ ଆଖି କି ମାନେ ଖୋଲା ରଖି ନାମ କରିବ ଘଣ୍ଟାଏ ନାମ କରିବ 4ଟାରୁ 5ଟା ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ବୁଝି କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ବାହାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ନାମ କରିବ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା କରିବ ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ସେ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ନାମଟା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ଧର୍ମ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନାମଟା ଦରକାର ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ସତନାମଟା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ମଧ୍ୟ ସତନାମ ବଞ୍ଚତେ କର ନାହିଁ କାରଣ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ସତନାମ ଯେ ନାମ ଜପିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଅକାଳ କାଳଜମ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् समस्तଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଜୟ